பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்ய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்ய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபிரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி. அனைத்து மக்களையும் கவரும் தலைப்பு. இன்னொன்றும் தோன்றுகிறது. அம்பாளை சொன்னால் நம்முடைய மதஸ்தர்களுக்கு, அதிலும் அம்பாள் பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் நம்முடைய மத புஸ்தகம் என்று அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டாகும். பிற தெய்வ பக்தர்களுக்கும் பிற மதஸ்தர்களுக்கும் நாஸ்திகர்களுக்கும் அதில் ஈடுபாடு உண்டாகாது. ஆனால் வெறுமே அழகு என்றால் அழகு வெள்ளம், சௌந்தர்ய லகரி என்று டைட்டில் போட்டால் அதிலே தேவதாந்தர பிற தெய்வ பக்தர்கள், மதாந்தரஸ்தர்கள், நாஸ்திகர்கள் உள்பட சமஸ்த ஜனங்களுக்கும் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்படும். அழகு என்பது லோக ஜனங்கள் அத்தனை பேரையும் கவர்வது. காஷ்மீரில் இயற்கை காட்சி அழகாயிருக்கிறது என்று அமெரிக்காக்காரர்களும் இங்கிலீஷ்காரர்களும் வருகிறார்கள். சுவிட்சர்லாந்தின் அழகை பார்ப்பதற்கு நம் தேசத்து பிரபுக்கள் போகிறார்கள். இயற்கை தான் என்று இல்லை, மனுஷன் பண்ணின அழகான சிலை சிற்பங்களை பார்க்க லோகத்து ஜனங்கள் எல்லாம் வித்தியாசமில்லாமல் சேருகிறார்கள். ஆக அன்பு, தியாகம் முதலான உசந்த உள்பண்புகளை விட கூட வெளியிலே தெரிவதான அழகுதான் சர்வஜன வசீகரணம் உள்ளதாக இருக்கிறது. எதிரெதிராக சண்டை போட்டுக் கொண்டிருப்பவர்களும் அழகினால் ஒரே மாதிரி கவரப்பட்டு விடுகிறார்கள். மதம், மதப்பிரிவு, ஆஸ்திகம், நாஸ்திகம் என்ற பேதம் எதுவும் பாதிக்காமல் எல்லோருக்கும் ஆகர்ஷணம் உள்ளதாக உள்ள அழகின் பேரில் புஸ்தகத்துக்கு டைட்டில் போடுவோம். அப்போது எல்லாரும் அதை படிக்க ஆரம்பிப்பார்கள். ஆரம்பித்த அப்புறம் பரம சௌந்தர்யமான ஒரு ஸ்திரீ ரூபத்தை நல்ல கவிதா திருஷ்டியோடு புஸ்தகத்தில் வர்ணித்திருப்பதால் அதில் யாரானாலும் ஈடுபட்டு விடுவார்கள். 42ஆம் ஸ்லோகத்தில் தொடங்கும் அம்பிகையின் உருவ வர்ணனையான பிற்பகுதியையே இவ்விடத்தில் ஸ்ரீசரணர்கள் சௌந்தர்ய லகரி என்பதாக குறிப்பிட்டு பேசியிருப்பதாக தெரிகிறது. சர்க்கரை பூசிய மாத்திரை மாதிரி உள்ளே ஆத்மாபிவிருத்திக்கான மருந்தை வைத்து வெளியில் சௌந்தர்ய வர்ணனையாக புஸ்தகத்தை பண்ணினால் அழகுக்காகவே படிக்க வந்தவர்களும் தங்களை அறியாமல் அம்பாள் பக்தியில் ஈடுபட்டு விடுவார்கள். அம்பாள் பெயரை சொன்னால் வராதவர்களும் கூட அழகு என்பதற்காக வந்து தத்வாராகவே அதன் வழியாகவே அந்த அம்பாளிடம் ஈடுபட்டு விடுவார்கள். கவிதை என்று ரசித்து படிக்க வந்தவர்களும் ஸ்தோத்திரம் என்று பக்தியுடன் பாராயணம் பண்ண ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அம்பாள் பக்தர்கள் என்றே உள்ள சின்ன சர்க்கிளுக்காக மட்டுமில்லாமல் சகல ஜனங்களையும் அவளிடம் இழுக்க வேண்டுமானால் அதற்கு முதலில் அவள் பெயரை ஒழித்து அழகு பெயரை மட்டும் காட்டுவதே நல்ல வழி என்றே ஆச்சாரியாள் இப்படி தலைப்பு போட்டாரோ என்னவோ. சௌந்தர்யம் என்றாலே அம்பாள் சம்பந்தமானதுதான். எப்படி என்றால் சுந்தரி என்றால் அது அவள்தான். திரிபுர சுந்தரி, இன்னமும் நீட்டி மகா திரிபுர சுந்தரி என்றெல்லாம் அவளுக்கு மகிமை.
பரிமளிக்கத் தெரியணும் என்று பெயர் சொன்னாலும் மூலமாக நிற்கிற பேர் வெறும் சுந்தரிதான். பரமசிவன், சதாசிவன், சாம்பசிவன் என்றெல்லாம் சொன்னாலும் மூல பேர் வெறும் சிவன்தான் என்கிற மாதிரி சுந்தரியை குறித்தது சௌந்தர்யம். அம்பாளின் அநேக ரூபபேதங்களில் இந்த சுந்தரியாகிய மகா திரிபுர சுந்தரியை குறித்ததுதான் சௌந்தர்ய லகரி. ஸ்ரீவித்யா மந்திர தந்திரம், ஸ்ரீயந்திரம், ஸ்ரீசக்கரம் ஆகியவற்றின் அதிதேவதை அந்த சுந்தரியாகிய திரிபுர சுந்தரிதான். பார்வதி, துர்கை, காளி, பாலை, புவனேஸ்வரி என்ற அம்பாளுக்கு பல ரூபபேதங்கள் உள்ளன அல்லவா? சிலது சௌமியமாக, சிலது உக்ரமாக, சிலது இரண்டும் கலந்து இப்படி தசமகா வித்யா என்று 10 பெயரை சொல்கிறது. அதில் ராஜராஜேஸ்வரியான மகா திரிபுர சுந்தரிக்கு உரிய ஸ்ரீவித்யா சாஸ்திரத்தை சுந்தரி வித்யா என்றே சொல்லி இருக்கிறது. அம்பாளுடைய அத்தனை மூர்த்திகளிலும் பரம சௌமிய மூர்த்தியாக உச்சியான அழகு படைத்தவள் அவள்தான். அதனால்தான் சுந்தரி என்று பெயர். பரமஹம்சர் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணர் கூட நான் எத்தனையோ தேவதா ரூபங்களை தரிசித்திருக்கிறேன், ஆனாலும் திரிபுர சுந்தரி மாதிரி ஒரு அழகு ரூபம் எங்கேயும் பார்த்ததில்லை என்று சொன்னதாக அவரை பற்றிய புஸ்தகங்களில் இருக்கிறது. நாமங்கள் குறைவாக வரும் நூல். வேடிக்கையாக, ஆச்சரியமாக ஒன்று, டைட்டிலில் திரிபுர சுந்தரியின் பெயரை நேராக சொல்லாத இந்த புதுமை ஸ்தோத்திரத்தின் முழு டெக்ஸ்டிலும் தொடர்ந்து வந்திருக்கிறது. 100 ஸ்லோகத்திலும் ஒரு இடத்தில் கூட திரிபுர சுந்தரி என்றோ வெறும் சுந்தரி என்றோ கூட வரவே இல்லை. இந்த ரூபபேதத்துக்கே இன்னும் சில பெயர்களும் உண்டு. சிவனுடைய அநேக ரூபபேதங்களில் ஒன்றான நடராஜாவுக்கே சபாபதி, சிதம்பரநாதன், சித் சபேசன், தாண்டவராயன் என்றெல்லாம் பெயர்கள் இருக்கிற மாதிரி திரிபுர சுந்தரிக்கு லலிதாம்பா, ராஜராஜேஸ்வரி, காமாட்சி, காமேஸ்வரி என்றெல்லாம் பெயர்கள் உண்டு. அந்த பெயர்களிலேயும் எதுவுமே சௌந்தர்ய லகரியில் ஒரு இடத்தில் கூட வரவில்லை. அடுத்தாற்போல் சிவானந்த லகரியை எடுத்துக்கொண்டால் ஈஸ்வரனுக்கே என்று இருக்கப்பட்ட சிவ, பரமசிவ, சதாசிவ, சம்பு, சங்கர, பசுபதி, மகாதேவ, கிரீஷ, சாம்ப முதலான நாமாக்களில் எதுவாவது ஒன்று ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலும் வந்திருக்கும். அப்படி ஒன்றில் இல்லாவிட்டால் கூட ஈடு கட்டுகிற மாதிரி இன்னொன்றில் 2-3 நாமாக்கள் வந்துவிடும். ரொம்ப ஜாஸ்தி வருவது சம்பு. சம்போ சம்போ என்று கூப்பிட்டு அநேக ஸ்லோகங்கள் பண்ணியிருக்கிறார். அடுத்தபடி ஜாஸ்தி வருவது பசுபதி. சிவ முதலிய நாமாக்கள் சிவனுக்கென்று பிரத்யேகமாக இல்லாமல் எந்த தெய்வத்துக்கும் பெயர் மாதிரி சொல்லும் சுவாமி, விபு முதலான பதங்களும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வருகின்றன. ஆனால் வித்தியாசமாக சௌந்தர்ய லகரியில் சுந்தரி வித்யைக்கு அதிதேவதையாக இருக்கப்பட்டவளின் பிரத்யேக நாமாக்கள் எதுவும் வரவில்லை. அம்பாளின் மற்ற ரூபபேதங்களுக்கு இருக்கப்பட்ட நாமாக்களும் ரொம்பவும் கொஞ்சமாகவே வருகின்றன. இருப்பதற்குள் ஜாஸ்தி வருவது கிரிசுதா, ஹிமகிரிசுதா என்ற பெயர்கள். சிவா, பவானி, உமா, சதி, பார்வதி, சண்டி முதலான பெயர்கள் 1-2 இடங்களில் வருகிறது. அம்பாளுடைய, அதாவது பரமேஸ்வரனுடன் அபிண்ணமாக இருக்கப்பட்ட பராசக்தியுடைய பிரத்யேக பெயர் என்று சொல்ல முடியாமல் எந்த ஸ்திரீ தெய்வத்திற்கும் சொல்கிற ஜனனி, மாதா, அம்பா, தேவி என்ற பெயர்கள் ஓரளவுக்கு வருகின்றன என்றாலும் அதெல்லாமும் கொஞ்சம்தான். பிரத்யேக பெயர், பொது பெயர் எதுவுமே இல்லாமல் தான் ரொம்ப ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றன. நாமரசம் அதிகம் வந்துவிட்டால் கவிதா ரசத்தை அடித்துக் கொண்டு போய்விடும் என்றே இந்த ஸ்தோத்திரம் கவிதாரச பிரதானமாகவே இருக்கணும் என்று
அம்பாள் சங்கல்பமாயிருந்து நாமாக்களுக்கு ரொம்ப இடம் கொடுக்காமல் ஆச்சாரியாளை பாடப் பண்ணினாளோ என்னவோ. சிவகா சக்தியா என்று 100 ஸ்லோகங்களில் முதலாவது ஆரம்பிக்கிற போது அம்பாளின் பரமதாத்பரிய நாமாவான சக்தி என்பது வந்து விடுகிறது. சைவம் வைஷ்ணவம் மாதிரி அம்பாள் மதத்துக்கு சாக்தம் என்றே பெயர். சக்தியினுடையது என்றே அதற்கு அர்த்தம். பிரம்மத்தின் சக்திக்குத்தான், அதாவது பவருக்கு, எனர்ஜிக்குத்தான் அம்பாள் அம்பாள் என்று பெயர் சொல்கிறோம். ஆதலால் சக்தி என்பதுதான் அவளுடைய சாரபூதமான நாமா. அந்த பேர் ஆரம்ப ஸ்லோகத்திலேயே வந்து விடுகிறது. அப்புறம் வரவில்லை. அம்பிகையை அழைப்பதாக இல்லாமல் அவளது மந்திர அக்ஷரங்களை குறிப்பிடுவதான 32ஆம் ஸ்லோகத்தில் சக்தி என்ற பதம் வருகிறது. ஒரு ஸ்திரீக்கு 3 பருவங்களில் 3 விதமான உறவுகள் முக்கியமாயிருக்கின்றன. முதலில் ஒரு தாயார் தகப்பனாருக்கு பெண்ணாக இருக்கிறாள். அப்புறம் பதிக்கு பத்னி, அதற்கும் அப்புறம் குழந்தைகளுக்கு தாயார். நம் ஸ்தோத்திரத்தில் ரொம்பவும் கொஞ்சமாகவே நாமாக்கள் வந்தாலும் இந்த 3ஐயும் விட்டுவிடவில்லை. அம்பாளை சாக்ஷாத் பரமேஸ்வர பத்னியாகவும் நம் அத்தனை பேருக்கும் தாயாராகவும் அதில் சொல்லி இருப்பது அவ்வளவு விசேஷமில்லை. தேவி பரமான எந்த ஸ்துதியிலும் எந்த பாஷையில் உள்ளதானாலும் இந்த 2ஐ நிறைய சொல்லி இருக்கும். ஆனால் சௌந்தர்ய லகரியில்தான் அதன் அநேக புதுமைகளில் ஒன்றாக இந்த 2ஐ விட அவளை புத்திரியாக சொல்லும் நாமாக்களே அதிகம் வருகிறது. பர்வதராஜன் புத்ரி என்பதால் கிரிசுதா, ஹிமகிரிசுதா, சைலதனயா, தரணிதர கன்யா, பார்வதி என்றெல்லாம் பெயர்கள் வருகின்றன. தான் பிறந்த மலை வம்சத்துக்கே அவள் வெற்றி கொடி என்ற அர்த்தத்தில் நகபதி பதாகா, துகினகிரி வம்ச துவஜபட்டி என்றெல்லாம் கூட பெயர்கள் வருகின்றன. சர்வலோக ஜனனி, வாஸ்தவத்தில் அந்த ஹிமவானுக்கும் தாயாரானவள். தானும் குழந்தையாக வந்த அதிசயத்தை நினைத்து அம்மாவை குழந்தையாக்கி அனுபவிக்கிற பாவத்தில் ஆச்சாரியாள் இந்த பெயர்களை அதிகம் சொன்னார் போலிருக்கிறது. தெய்வத்தை பல பாவங்களில் வழிபடுவதில் நாம் குழந்தையாகவும் தெய்வம் தாயாகவோ அல்லது தந்தையாகவோ இருப்பதற்கு அபத்திய பாவம் என்று பெயர். ஞானசம்பந்தர் அப்படி பாடினவர்தான். இன்னொரு கோடியில் தெய்வத்தை குழந்தையாக்கி நாம் தாயாக தந்தையாக கொஞ்சுவதற்கு வாத்சல்ய பாவம் என்று பெயர். பெரியாழ்வார் அப்படி நிறைய பாடியிருக்கிறார். திரிபுர சுந்தரி குழந்தை அம்பாள் இல்லை. தேவர்கள் பண்ணிய யாகத்தில் ஞானாக்னியான சிதக்னியில் தோன்றுகிற போதே கல்யாண வயசடைந்த யுவதியாக அவதரித்தவள் திரிபுர சுந்தரி. பாலாதான் குழந்தை அம்பாள். அதனால் ஸ்தோத்திரத்தின் டெக்ஸ்டில் அம்பாளை பத்னியாக, மாதாவாக, மகாசக்தியாக எல்லாம் தான் வர்ணித்திருக்கிறது. இருந்தாலும் வாத்சல்யம் விட்டு போகப்படாதே என்று அவள் பெயரை சொல்கிற இடங்களிலாவது இருப்பதற்குள் நிறைய புத்ரி என்று சொல்லணும் என்றே இப்படி பெயர்கள் போட்டார் போலிருக்கிறது. ஆச்சாரியாளே பண்ணினது அந்த பாகம்தான் என்று பல பேர் நினைக்கிற உத்தராங்கம் பிற்பகுதி முதல் ஸ்லோகத்தில் கேசாதிபாத வர்ணனை ஆரம்பிக்கிற போதே ஹிமகிரி சுதே, பனிமலை மகளே என்று குழந்தையாகத்தான் கூப்பிடுகிறார். அடுத்ததில் சிகுர நிகுரம்பம் த்வ சிவே தவ சிவே என்று சிவபத்னியாக சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்தோத்திரத்தை முடிக்கும் போது கடைசி ஸ்லோகத்தில் தாயாராக ஜனனி என்று கூப்பிட்டு உன்னுடையதேயான வாக்காலான இந்த ஸ்துதி உனக்கே அர்ப்பணம். த்வதீயாபிர் வாக்பிஸ் தவ ஜனனி வாஷாம் ஸ்துத்ரியம் ஸ்துத்ரியம் என்கிறார். புத்திரியாய் ஆரம்பித்து பத்னியாக கொண்டு போய் தாயாராக முடித்திருக்கிறார். தாயாராக சொல்லும் போது அம்பா, மாதா என்று ஏதோ ஒன்று 2 இடத்தில் சொல்லி இருந்தாலும் ஜனனி ஜனனி என்றே நிறைய சொல்லி இருக்கிறார். சகலமும் ஜனித்தது அவளிடம்தான்.
சகல ஜனங்களும் அவள் குழந்தைகளே என்பது மனசில் பதிந்து நிற்பதற்காகவே ஜனனி பதப்பிரயோகம் பண்ணியிருக்கலாம். பூர்வார்த்தமான முதற்பாதியான ஆனந்தலகரியின் கடைசி ஸ்லோக கடைசி வரியில் ஈஸ்வரனையும் அம்பாளையும் சேர்த்து சொல்கிற போதும் ஜனக ஜனனி என்றே சொல்லியிருக்கிறது. மாதா பிதா என்பதை விட ஜனக ஜனனிக்கு விசேஷம் இருக்கிறது. என்னவென்றால் மாதா பிதா என்கிற வார்த்தைகளுக்கு ரூட் வெவ்வேறாக இருக்கிறது. அதனால் அர்த்தங்களும் வேறாயிருக்கின்றன. மாதா என்றால் தனக்குள்ளே அடக்கிக் கொண்டிருப்பவள், பிதா என்றால் பரிபாலிக்கிறவர். ஜனக ஜனனி என்ற வார்த்தைகள் தான் ஒரே ரூட்டில் பிறந்தவை. பிறப்பிப்பது என்ற அர்த்தம் கொடுப்பதான ஜன ஜன் என்ற ஒரே ரூட்டில் அந்த இரண்டு வார்த்தைகளும் உண்டாயிருக்கின்றன. இந்த ஸ்தோத்திரத்தில் அம்பாளுடைய பெயர்கள் ரொம்பவும் குறைச்சலாகவே வருகின்றனவென்று சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். இது திவ்யநாமாக்களிடம் எத்தனை கௌரவமும் பயபக்தியும் காட்ட வேண்டும் என்று நமக்கு தெரிவிப்பதாகவும் ஆக இருக்கிறது. ஏதோ கிளிஞ்சலை வாரி இறைக்கிற மாதிரி நாமாக்களை அள்ளி வீசி விடாமல் ரத்னத்தை கொஞ்சூண்டு கண்ணில் காட்டிவிட்டு ஜாகிரதைப்படுத்தி விடுவது போல்தான் நாமரத்னத்தையும் அதன் மதிப்பறிந்து லேசாக காட்டி ரட்சிக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறதாக வைத்துக் கொள்ளலாம். பதியின் பெயரை குருவின் பெயரை சொல்வார்களா? அந்த மாதிரி. ஆனால் இது அம்மான்னா அம்மாவிடம் சுவாதீனம் எடுத்துக் கொள்ளலாமே என்றால் அம்மா என்று எத்தனை அன்பும் உரிமையும் எடுத்துக்கொண்டாலும் மரியாதை கெட்டு போகப்படாது. இந்த அம்மா பிரேமைமயமான அம்மா மட்டுமில்லை, மகா சக்தி படைத்து சர்வ லோகங்களையும் அடக்கி ஆழ்கிற ராஜராஜேஸ்வரியாயும் இருக்கிறவள். சகஸ்ரநாமத்திலேயே ஸ்ரீமாதா என்ற உடனேயே அடுத்தாற் போல ஸ்ரீ மகாராஜ்ஞி, மகாராணி, சிம்ஹாசனேஸ்வரி என்ற அவளுடைய அதிகார தோரணையை சொல்லும் பெயர்கள் தானே வருகின்றன. அந்த ராஜ மரியாதை கெட்டு போகப்படாது என்று காட்டவே அதிகமாக பேர் சொல்லவில்லை என்று தோன்றுகிறது. ரொம்பவும் அத்தியாவசியம் தவிர ராணி பேரை சொல்வதில்லை. ஹர் மெஜஸ்டி என்றுதான் சொல்கிறது. தேவி மந்திரங்களில் மிக புகழ் பெற்றவைகளிலும் அவளது நாமம் வரவில்லை என்பது கவனிக்கத்தக்கது. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. மகா பெரியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ண கிடைச்சவா ரொம்ப புண்ணியசாலிகள். அதுவும் மகா பெரியவாளுடைய ரொம்ப நெருக்கமான பக்தர்களுக்கு கைங்கரியம் செய்யக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சவா அதை விட புண்ணியசாலிகள். பகவானுக்கு செய்யறதை விட மகான்களுக்கு செய்யறது, மகான்களை விட அவளுடைய பக்தர்களுக்கு செய்யறது, அடியார்க்கும் அடியார் சொல்லக்கூடியவாளுக்கு கைங்கரியம் பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப புண்ணியம் படிந்தாதான் கிடைக்கும். சந்திரமோகன் அப்படின்னு ஒரு பக்தர் இருந்தாராம். அவருடைய மனைவி ஒரு நர்ஸா இருந்திருக்கா. அவ அந்தனர் வகுப்பை சேர்ந்து பார்த்தா, ஆனா நர்ஸா இருந்திருக்காங்க. அவளுக்கு பெரியவாளுடைய ரொம்ப மிக நெருக்கமான ஒரு பக்தருக்கு கைங்கரியம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சு அவளுக்கு தொண்டு பண்ணிட்டு இருந்திருக்கா. அதனால அந்த பக்தர் மூலமா அவளுக்கு பெரியவாளுடைய ஒரு கூட தரிசனம் பண்றது, நெருக்கமா போய் அடிக்கடி பாக்குறது அப்படிங்கறதெல்லாம் அந்த ஒரு பாக்கியம் அவளுக்கு கிடைச்சது. அதனால இவாளை பத்தி பெரியவாளுக்கு நன்னாவே தெரியும். இந்த நர்சம்மா வந்திருக்காருனாலே பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நன்னா தெரியும். சந்திரமோகன் வந்திருக்காருன்னா நர்சம்மா கணவரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. அந்த அளவுக்கு அவளுக்கு அப்படி ஒரு நெருக்கமான ஒரு
தரிசனம் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம்னா பெரியவாள்கிட்ட இவாளுக்கு கிடைச்சிருந்தது. ஒரு சமயத்தில் இந்த சந்திரமோகன் என்ன பண்ணார், திருப்பதிக்கு போவார், அடிக்கடி போவார். திருப்பதிக்கு நடந்தே போகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டார். நடந்து போனோம்னா கிட்டத்தட்ட அந்த காலத்தெல்லாம் ஒரு 10 நாள் ஆகும். சென்னையிலேருந்து திருப்பதிக்கு போயிட்டு அங்கே மலைக்கு போயிட்டு அங்கே தரிசனம் பண்ணி வரத்துக்கு 10 நாள் ஆகும். வரும்போது அப்படியே ஏதாவது வண்டியில் வந்து விடுவாவ. எப்படி தனியாகவும் போக முடியாது, கூட ஒரு 2-3 பேர் ஒரு சம வயசுக்காரலா இருந்து ஒரே ஒருமித்த மனமுடையவாளா இருந்து போனா தான் அது சரிப்பட்டு வரும். அப்படின்னா பார்த்தா இவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு 4-5 பேர் நண்பர்கள். அது 4 பேர் நானும் உங்களோட வரேன், நடந்து தானே போறேன், பரவாயில்ல அப்படி போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த 4 பேரும் சேர்ந்துண்டா திருப்பதிக்கு இப்படி போயிட்டு வருவா. ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, என்னவோ அவளுக்கு தோணித்து நம்ம திருப்பதிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி காஞ்சிபுரத்துக்கு போய் பெரியவாளை பார்த்துட்டு அப்புறம் போலாமே அப்படின்னு தோணுது. அப்போ இந்த சந்திரமோகன் சொன்னார், ஏன் நம்ம ஒண்ணு பண்ணப்படாது, நிறைய மல்லிப்பூவெல்லாம் கூட கூடையா எடுத்துட்டு காஞ்சிபுரத்துக்கே நம்ம நடந்தே போனா என்ன, பாத யாத்திரையா போனா என்ன, பாத யாத்திரையா போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணலாமே, இந்த தடவை அப்படி ஒண்ணு பண்ணிப்போமே, திருப்பதிக்கு இன்னொரு தடவை போலாமா அப்படின்னு ஒரு மனசுல அவருக்கு எண்ணம் வந்தது. இதை நண்பர்கள்கிட்டே சொன்னார், நம்ம இந்த தடவை காஞ்சிபுரத்துக்கு பாத யாத்திரையா போலாம், போற வழியில அந்த பூந்தமல்லி அங்க நிறைய மல்லி கிடைக்கும், நிறைய கிடைக்கும், பூவிருந்த மல்லின்னு அந்த ஊருக்கு பேரு, அது இன்னைக்கு பூந்தமல்லி ஆயிடுச்சு இல்லையா. காஞ்சிபுரத்துக்கு அப்ப இந்த வழியா தான் போவா நினைக்கிறேன். சென்னையில இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50 மைல் இருக்கும். அந்த காலத்துல மைல் தானே சொல்லுவோம், 50 மைல். அது காத்தால 10 மைல், மத்தியானம் ஒரு 10 மைல், சாயங்காலம் ஒரு 5 மைல் இருந்தா 2 நாள்ல போய் சேருவா. அதிகாலை காத்தால 4 மணிக்கு எல்லாரும் கிளம்பிட்டு நேர பூந்தமல்லி வழியா போனா, அங்க பூந்தமல்லி அது பக்கத்துல ஏதோ ஒரு ஊர், அங்கதான் மல்லி ரொம்ப நிறைய கிடைக்கணும்னு அங்க கொஞ்சம் சிரம பரிகாரம் பண்ணிட்டு அவ மல்லி நிறைய கட்டி நிறைய வச்சிருந்தா. அத்தனையும் அப்படி பந்தா எல்லாத்தையும் கூடையில வாங்கி தலையில வச்சுட்டு நேர பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போயிட்டா. பெரியவாளை பாக்கிறதுக்கு போனா அன்னைக்கு பெரியவா ரொம்ப கலக்கலன்னு பேசிட்டு எல்லாத்தையும் வேதாந்த விசாரங்கள்லாம் பண்ணிட்டு பல விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நெருக்கமா எல்லாம் கேட்கிறவாளுக்கெல்லாம் சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா பெரியவா இருந்தா. அன்னைக்கு அது ரொம்ப கிடைக்கிறதுக்கு அரியதான ஒரு பாக்கியமா அன்னைக்கு பெரியவா அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமான சூழ்நிலையில பெரியவாளை பார்த்த உடனே இப்ப எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆச்சரியமா போயிடுத்து, ஆனந்தமா வர போயிடுத்து. ஆனந்தமா போன உடனே என்ன பண்ணான்னா, பெரியவா கிட்ட போயிட்டு அங்க இருக்க ஒரு தொண்டர்கிட்ட சொன்ன, அந்த தொண்டர்கிட்ட சொல்லி இந்த மாதிரி வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெரியவா கேட்டாலாம், பஞ்சபாண்டவாளா வந்திருக்காளோ அப்படின்னு கேட்டாலாம். அதாவது 5 பேர் வந்திருக்காங்க, பெரியவா சூச்சகமா சொல்ற. ஆமா, பஞ்சபாண்டவாளை தான் வந்திருக்கா. ஓ, பஞ்சபாண்டவாள் அந்த நர்ஸோட கணவரோட சேர்ந்து கூட 4 பேர் சேர்ந்து ஆயிடுச்சு, நீங்க வந்திருக்காளாக்கும். சரி சரி வர சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அவளை தரிசனம் பண்ணிட்டு என்ன கொண்டு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டாலும், அவள் அந்த கூட நிறைய மல்லிப்பூ கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா, அந்த அத்தனை பூவையும் வாங்கிட்டு, பூவை வாங்கிட்டது மாத்திரம் இல்ல, அது முழுக்க உடம்பு முழுக்க சுத்திண்டு அப்படியே எப்படி வெங்கடாஜலபதிக்கு அப்படி சுத்துவாளோ அந்த மாதிரி சுத்திண்டு அப்படி ஒரு தரிசனம் கொடுத்தாலாம் பெரியவாளுக்கு. அந்த தரிசனம் பெரியவா கொடுத்த உடனே இத்தனை பேர், அந்த 5 பேர் அதை பார்த்துட்டு பரமானந்தப்பட்டு, நம்ம என்னத்துக்கு திருப்பதிக்கு போனோமா, இங்கேருந்து திருப்பதிக்கு போய் தான் தரிசனம் பண்ணோமா, நம்ம இங்கேயே பெரியவாளுடைய தரிசனத்தை நம்ம பண்ணிட்டோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆனந்தமா அந்த தரிசனத்தை நினைச்சு 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 உருகினாலாம். இப்படி பெரியவா என்ன பண்ணுவான்னாக்க, அதோட மாத்திரம் இல்லையா, நீங்க களைச்சு வந்திருப்ப, 2 நாள் நடந்தே வந்திருக்க, முதல்ல போய் உள்ள போய் பலகாரம் பண்ணிட்டு வாங்கன்னு சொல்லி உள்ள அனுப்பிச்சாலாம். அவளை உள்ள அழைச்சின்னு போய் அந்த பெரியவாளுடைய பக்தர்கள் அங்கே உள்ள இருப்பல தொண்டர்கள் அழைச்சின்னு போய் இவாளுக்கு நல்ல அருமையான பலகாரங்கள் எல்லாம் பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்து, அப்புறம் பெரியவாளுடைய அருளோட ஆசையோட அவர் கொடுத்த பிரசாத்தியம் வாண்டி வந்தான்னா இது மாதிரி எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் நீங்க? இதெல்லாம் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் இல்லையோ? இப்படி ஆச்சரியமான பல விஷயங்கள் பல பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு நினைக்கிறச்ச நமக்கு ரொம்ப வியப்பா தான் இருக்கும். சில சமயம் தேடி போய் கூட சில சமயம் பண்ணுவா பெரியவா.
சில சமயம் நம்ம கேட்கும்போது எதிர்மறையான பதில் கூட சில சமயம் சொல்லுவா. இப்படித்தான் ஒரு தடவை என்னாச்சா, திருவசநல்லூர் அப்படிங்கிற ஊர், வேப்பத்தூர் இருக்கு இல்லையா, அந்த வேப்பத்தூர் அதுக்கு அங்கதான் பக்கத்துல தான் இருக்கும். திருவசநல்லூர் அதெல்லாம் அங்கதான் இருக்கும். அப்படி அந்த அங்க போயிட்டு அப்படி ஊரெல்லாம் சுத்தி எல்லாம் தரிசனம் எல்லாம் பண்ணிட்டு திருவாரூர் அந்த பக்கம்லாம் போயிட்டு அந்த ராமேஸ்வரம் இங்க போறா. அந்த சமயத்துல ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருக்கா. அந்த கிராமத்துல ஒரு பெரிய சாஸ்திரிகள், பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வேண்டிய பக்தர். அவர் பெரியவாளுக்கு கூட ஒருத்தர் அழைச்சின்னு வந்திருக்கார். அவர் அந்த ஊர் பண்ணையார். பண்ணையார்னா நிறைய நல்ல பலங்கள்லாம் இருக்கும், மடத்துக்கெல்லாம் நிறைய செய்வா, கோவில் குளத்துக்கெல்லாம் நிறைய செய்வா. அப்பேற்பட்டவர் அவர் பெரியவாளை பார்க்கணும்னு சொன்னார்னு அவர் அழைச்சிட்டு வந்துட்டார். ஆனா அவர் வரும்போதே அவர் என்ன சொன்னார், எனக்கு நீங்க தான் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவராச்சு, என்ன பண்ணுவேள் ஏது பண்ணுவேள் எனக்கு தெரியாது, நீங்க பெரியவா கிட்ட இருந்து எனக்கு மந்திரோபதேசம் வாங்கி தரணும் அப்படின்ட்டார். அடாடாடாடா, இது என்னடா அது பெரிய கூத்தா இருக்க, பெரியவா கிட்ட பேசுறதுங்கிறதே பெரிய கஷ்டம், பெரியவா நம்மள பார்த்து நமக்காக டைம் ஒதுக்கி பேசி இத்தனை பண்ணா அது மகா ஆச்சரியம், இந்த லட்சணத்துல இவருக்கு மந்திரோபதேசம் பெரியவாட்ட வாங்கி தரணும், இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? சரி பார்க்கலாம், முயற்சி பண்ணி பார்ப்போம், நடந்தா நடக்கட்டும், உம்மா அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு அழைச்சின்னு போயிட்டார். அங்க போனா பெரியவா தரிசனம் ஆச்சு. ஒருத்தரையும் பெரியவா எல்லாட்டையும் பேசி, கிராமம் தானே, அங்க ஒரு 10-15 பேர் அந்த இடத்துல இருந்திருப்பா இல்லையா, அவ எல்லாத்தையும் பேசி எல்லாருடைய குறைகள் எல்லாம் கேட்டுட்டு, அந்த ஊர்ல இப்படி வேத பாடசாலை எல்லாம் நன்னா இருக்கிறதா, கோவில் எல்லாம் பராமரிப்பு நன்னா இருக்கா, விளைச்சல் எல்லாம் நன்னா இருக்கா, ஊர்ஜனங்கள் எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காளா, இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டுண்டு அப்படியே வரும்போது இந்த ரொம்ப ஒரு வேத விற்பனர் இருக்காரு, அவர் அந்த மிராஸ்தாரோட வந்திருக்காரு, அவர் தள்ளி நின்று இருக்காரு. அந்த மிராஸ்தார் இவர் அப்பப்ப பின்னாடி தட்டி தட்டி கேளும் போய் சொல்லிட்டு இருக்காரு. இதை பெரியவா கவனிச்சிட்டா. கவனிச்ச உடனே அந்த வேத வித்த கிட்ட கூப்பிட்டார். யார் வந்திருக்கோ அவனோட கூடன்னு. எங்க ஊர் மிராஸ்தார், இவர் நிறைய நல்ல காரியங்கள் எல்லாம் பண்றார், சத்காரியங்கள் எல்லாம் பண்றார், பண்ணையார், நல்ல பரம்பரை எல்லாம் ஒரு நல்ல ஒரு சாத்வீகமான பரம்பரை, சாஸ்திரிகள் பரம்பரையா இருந்து பாபா நிறைய நிலபலன்கள்லாம் ராஜாக்கள் எழுதி கொடுத்து வச்சுன்னு பராமரிக்கிறார், சத்காரியங்களுக்கு கேட்டா அள்ளி கொடுத்துருவார் அவர். அதெல்லாம் இருக்கட்டும், என்ன ஒன்னு ஏதோ தொந்தரவு பண்ணிட்டே இருக்காரு ரொம்ப நேரமா, நான் பாக்குறேன்னு. ஒன்னும் இல்ல, பெரியவாள்கிட்ட மந்திரோபதேசம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன், பெரியவா ஏதாவது உபதேசம் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்கறா அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சட்டுன்னு சொன்னாராம், இவருக்கா மந்திரோபதேசமா நான் பண்ணணுமா, இவருக்கு தான் ஏற்கனவே மகா மந்திரோபதேசம் ஆயிடுத்த அப்படின்னாராம். உடனே எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம், என்ன இவருக்கு எப்ப மகா மந்திரோபதேசம் ஆச்சு, இப்பதான் நம்ம பெரியவா கிட்ட கூட்டிட்டு வரோம், பெரியவா பாக்கறா, என்ன இப்படி சொல்றாளே அப்படின்னு எல்லாரும் ஆச்சரியமா பார்க்கும்போது பெரியவா வழக்கமா சொன்னாராம், இவருக்கு 9 வயசுலயே உபநயனம் ஆயிடுத்து, இவருக்கு குரு யாரு, அப்பா தான், அப்பா பிரம்மோபதேசம் பண்ணிருக்காரு அழகா, உபநயனம் பண்ணும்போதே காயத்ரி மந்திரத்தை காதுல உபதேசம் பண்ணிருக்கார், அவர் நித்தியம் இந்த காயத்ரி மந்திரத்தை சொல்லிட்டு வந்தாலே அதை விட காயத்ரிக்கு மிஞ்சின ஒரு மந்திரமே கிடையாது. அப்படி அந்த காயத்ரி மந்திரத்தை ஜனம் திருக்காலமும் ஜபம் பண்ணிட்டு வந்தார்னா அதை விட வசதியானது வேற ஒண்ணுமே இந்த லோகத்துல இருக்க முடியாது. அதை அவர் தவறாத பண்ணிட்டு இருக்க சொல்லு, காயத்ரி ஜபத்தை விடாத பண்ணிண்டு 3 கடையும் பண்ணிண்டு முதல்ல ஆரம்பிக்கச்சு ஒரு 100ல ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நேரத்தை கூட்டிண்டே போய் ஒரு வேலைக்கு 1000ன்னு பண்ணா, இவரோ மிராஸ்தார், வேற எந்த வேலையும் கிடையாது, வீட்டோட தான் இருக்கார், இவருக்கு கை கட்டி சேவகம் பண்றதுக்கோ சொடக்கு போட்டா பண்றதுக்கு அத்தனை ஆள் இருக்கச்ச இவருக்கு நிறைய நேரம் இருக்கு. அதுக்கு பூஜைக்காக கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கி காத்தாலும் ஒரு 1008 காயத்ரி, மத்தியானம் ஒரு 1008 காயத்ரி ஜபம், சாயங்காலம் ஒரு 1008 காயத்ரி ஜபம்னு ஒரு தினமும் பண்ணிட்டு வந்தாருன்னா இவருக்கு இப்பதான் 60 வயசுக்குள்ளதான் இருக்கும், 80 வயசு வரைக்கும் இருந்தாருன்னு வச்சுப்போம், ஒரு 20 வருஷம் வரைக்கும் ஒரு நாளைக்கு 3000 காயத்ரி, ஒரு வருஷத்துல 365 நாள்ல 300 நாள் பண்றதா வச்சிருந்தா கூட கிட்டத்தட்ட அது பாட்டு எங்கேயோ 10 லட்சத்துக்கு போயிருக்கும். 20 வருஷம் இருந்தாருன்னா கோடி காயத்ரி ஆயிடும். இதை விட வசதியான விஷயம் என்ன இருக்கு, இவர் காயத்ரி ஜபம் பண்ண சொல்லு, தினம் அதுவே போறோம். காயத்ரிக்கு மிஞ்சினதான எந்த விதமான ஒரு மந்திரமும் கிடையாதுங்கிறதுனால, அதுவும் இவருக்கு 9 வயசுலயே ஆயிடுது மந்திரோபதேசம்ங்கிறதுனால வேற எந்த இதுவும் வேண்டாம் பண்ண சொல்லுன்னு பெரியவா சொல்லிட்டாலாம். இது அவளுக்கு மொத்தம் தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறோமா நம்ம, இல்ல, இது எல்லாருக்கும் பெரியவா இந்த உபதேசத்தை பண்ணிருக்கா. எல்லாரும் உபநயனமானவா, எல்லாரும்
அருகதை உள்ளவா எல்லாரும் இந்த காயத்ரி ஜபத்தை பண்ணணும். ஆரம்பிக்கச்ச 32, அப்புறம் ஒரு 64, அதுக்கப்புறம் ஒரு 108 ஆரம்பிச்சு, அதுக்கப்புறம் ஒரு 308, அப்புறம் அதே ஒரு 504 பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு வந்தா அது பேங்க் பேலன்ஸ் மாதிரி இந்த காயத்ரி ஜபம் சேர 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 நமக்கு நல்ல தீக்ஷண்யம் நமக்கு வரும், ஞானம் வரும், அறிவு சுடர் வரும். காயத்ரி மந்திரத்தினுடைய அர்த்தம் என்ன? அந்த உலகத்துக்கெல்லாம் பிரத்யக்ஷ தெய்வமாக இருக்கக்கூடிய சூரிய பகவானே, உன்னுடைய தீக்ஷண்யம், உன்னுடைய பிரகாசமானது எங்கள் அனைவருடைய புத்தியையும் தூண்டிவிடட்டும், எங்களை சிறந்த அறிவாளிகளாக ஆக்கட்டும் அப்படின்னு தானே சொல்றது இல்லையோ? அதை சொல்லலாமே நம்மளாம். இது சொல்றதுக்கு நமக்கு என்ன செலவு இருக்கு இல்லையா? கொஞ்சம் நேரம் ஒதுக்கணும், அவ்வளவுதானே. பகவான் ஒரு நாளைக்கு 24 மணி நேரம் கொடுத்துருக்கான். பாதி நேரம் தூக்கத்தில் போயிடுது, பாதி நேரம் வம்புல போயிடுது இல்லையா? அதை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் இந்த காயத்ரி ஜபத்துக்காக செலவு பண்ணோம்னா பெரியவா சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாருமே ஒரு நல்ல கத்தி அடையலாம் இல்லையா? ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா யாத்திரையில பல இக்கட்டான சந்தர்ப்பங்கள்ல அதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கிறத பெரியவா நமக்கு ரொம்ப இங்கிதமா ரொம்ப அழகா சொல்லி காமிப்பா. இது ஏதோ அந்தந்த சந்தர்ப்பங்கள்ல தான் அப்படின்னு இல்லை, நம்ம வீட்டில் இருக்கிறதையோ மற்ற இடங்கள்லையும் அதை ஃபாலோ பண்ணலாம். எல்லாம் இருந்தா கூட நாம் அத்தனையும் உடனே அதை உபயோகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை. எல்லாம் இருந்தா கூட எளிமையா இருக்கலாம், அதை இருக்க கத்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இப்படி ட்ரைனிங் மாதிரி பெரியவா பண்ணாலும் என்னமோ. இந்த சமையல்ல ரொம்ப மகா கெட்டிக்காரர் அப்படின்னு சொன்னோம், அதுக்கு பல நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தோம். அந்த சமையல் விஷயங்கள்லேயே பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பெரியவா ரொம்ப ஆச்சரியமா சொல்லி கொடுப்பா, ரொம்ப ஹாஸ்யமாகவும் இருக்கும். புதுக்கோட்டை ராதா அப்படிங்கிற அம்மா, அந்த அம்மா தரிசனத்துக்கு போயிருக்கிறது பெரியவா கேட்குறா. இத்தாப்பில் ஆம்பளைகள்லாம் இருக்கு, இந்த சமையல் சாப்பாடுலாம் பற்றி பேச்சு வந்தது. பெரியவா அந்த ஸ்வயம்பாகத்தை ரொம்ப வலியுறுத்துவா. ஸ்வயம்பாகம் அப்படின்னா நம்மளே சமைச்சு சாப்பிட்ருக்குது. எதுக்காக நாமளே சமைச்சு சாப்பிட்றது அப்படின்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அடுத்தவா சமையல் பண்ணி நம்ம சாதம் போட்டாதான் நம்மளோட நாக்கு ருச்சிக்காக நாம் சாப்பிடுவோம். ஈத்த பண்ணு அத்தை பண்ணு, இது சரியில்லை அது சரியில்லை அப்படின்லாம் குத்தங்குறையெல்லாம் சொல்லிட்டு நாம் நாக்கு நெட்டுன்னு சாப்பிடுவோம். அதனால நம்மளோட நாக்கு தான் வளர்றது. இந்த நாக்கு ருச்சி போகணும். இந்திரியங்களை ஜெயிக்கணும், இந்திரிய ஜெயிக்கணும். எப்படி ஜெயிக்கிறது? எனவே நம்ம இந்திரியங்கள்லாம் கேட்கறதெல்லாம் நம்ம தீனி போட்டுட்டே இருந்தோம்னா எரியிற நெருப்புல எங்கேயானோ எண்ணெயை விட்டு எங்கேயானோ அணைக்க முடியுமோ? தண்ணியை விட்டாதான் அணையும். அதுக்கு என்ன ஒரே வழியினர் இதை மாதிரிலாம் பண்ணி பார்த்துக்கிறது தான். அதுக்கு ஸ்வயம்பாகம் ரொம்ப ஒரு பெரிய மருந்து. நாமளே சமைச்சு சாப்பிட்டோம்னா இது வேணும் அது வேணும்னு தோணாது. ஏன்னா அந்த அலுப்புல நமக்கே போர் அடிச்சு போயிடும். போரும் ஏதோ ஒரு சாத்தை வடிச்சு மொறிஞ்சு சாப்பிட்டா போறோம் அப்படின்னு தோணி போயிடும். அதுக்காக அந்த ஸ்வயம்பாகத்தை வலியுறுத்துவோம். அந்த ஸ்வயம்பாகத்தெல்லாம் பற்றி பேச்சு வந்தது. அப்போ ஏத்தாப்புல ஒரு 4-5 ஆம்பளைகள்லாம் இருக்கா. அவள்கிட்ட கேட்டா, இதில் யாருக்கெல்லாம் சமைக்க தெரியும், எந்த புருஷாளுக்கு சமைக்க தெரியும் அப்படின்னா உடனே ஒரு 5-6 பேர் கையை தூக்கினா, தேவையில்லையே இத்தனை பேருக்கு சமைக்க தெரியுமா அப்படின்னா, எப்படி சமையல்லாம் பண்ணுவேள் அப்படின்னு ஒன்றா கட்டுட்டு சரி ஒரு டெஸ்ட் வைக்கிறா பெரியவா. சாம்பார் என்ன பண்ணுவேள், சாம்பார் எப்படி வைப்பேள் சொல்லுங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தரா சொல்லணும். இந்த கேள்வி ஒன்று தான், சாம்பார் எப்படி வைக்கிறதுங்கிறது. ஆனால் ஒவ்வொருத்தரா சொல்லணும். அதில் ஒருத்தர் சொன்னார், புளியை கரைச்சி விட்டுப்பேன், அதில் சாம்பார் பொடியை போடுவேன், உப்பை போடுவேன், பெருங்காயத்தை போடுவேன், கொதி வந்தோடனே பருப்பை விடுவேன் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். இன்னொருத்தர் இன்னும் வேற தினசா சொன்னார். இப்படி 4-5 பேரும் சொன்னா எல்லாரும் இந்த சாம்பார் வைக்கிறது இந்த மெத்தடை சொன்னா இப்படி எல்லாத்தையும் கேட்டோன்னு ஒன்னே பிரிவா, அப்பா தேவையில்லை, எல்லாரும் ரொம்ப ஞானிகளா இருக்கள் அப்படின்னா இது எல்லாருக்கும் ஆச்சரியமா இருந்து இந்த கேட்டு இந்த புதுக்கோட்டை ராதாக்கும் ஆச்சரியம். என்ன அது ஒரு ஆம்பளைக்கு சாம்பார் வைக்க தெரிஞ்சுட்டா பெரிய ஞானமா, பெரியவா சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறாளேன்னு. ஒருத்தருக்கும் புரியல. உடனே பெரியவா சிரிச்சுட்டே சொல்றா, எதுக்காக ஞானின்னு சொன்னா ஒருத்தருக்கான தான்கிற எண்ணமே இல்லை பாரு அப்படிங்கிறா. அதாவது அகங்கிற பாவம் இல்லையா, அகம்பாவம் இல்லையா. ஏன்னா அந்த சொன்ன 4-5 பேரும் புருஷாலும் என்ன பண்ணா, சாம்பாருக்கு புளியை கரைச்சி விடுவேன், உப்பை போடுவேன், சாம்பார் பொடியை போடுவேன், கொதிக்க விடுவேன், பருப்பு இதெல்லாம் சொன்னாலே வழி ஒத்துரானும் ஒரு வெண்டைக்காயா பரங்கிக்காயா பூசணிக்காயா கத்திரிக்காயா ஏதோ ஒரு தானை போடுவோம் அப்படிங்கிறது சொல்லவே இல்லை. சாம்பாருக்கு முக்கியம் தான்னா அதை சொல்லலை.
மற்றது எல்லாத்தையும் சொன்னா ஒருத்தரை பார்த்தாப்புல எல்லாரும் விட்டு போயிட்டா. இல்ல ஏதோ ஒருத்தருக்கு தான் மறந்து போச்சு விட்டு போனார்னா மற்றவாளுக்கான ஞாபகம் இருந்திருக்க கூடாதோ, அல்ல ஒருத்தருக்குமே ஞாபகம் இல்லை எல்லாரும் விட்டு போயிட்டா. அதனால இவாள்லாம் பெரிய ஞானியா. தான்கிற பாகம் இல்லாத தானே, அகம்பாவம் இல்லாத தானே ஞானத்தோட உச்ச வரம்பு. அதனால இவாள்லாம் பெரிய ஞானிகளா இருக்கா. ஒருத்தருக்கான தான்கிற ஞாபகமே இல்லை, நினைப்பே இல்லை அப்படின்னா அப்புறம் தான் எல்லாரும் அசடி வழியிறா. ஓ சாம்பாருக்கு அது என்ன முக்கியம், அதை சொல்ல விட்டுட்டுமே அப்படின்னு. இப்படி ஒரு கிண்டல் தமாஷ்லாம் உண்டு. இது மூலியமா வேதாந்தத்தை நமக்கு உபதேசம் பண்ணுவா. அது மாதிரி வேதபுரிசாட்சிகள்கிட்ட ஒரு நாளைக்கு கேட்கிறா, இண்டா சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார், சட்டுன்னு புரியல, ஏதோ அவருக்கு தோணினத்தெல்லாம் சொன்னார். இல்லை உடனே பெரியவா இல்லை அதே புளியை வச்சு விடுறோம், அதே சாம்பார் பொடியை போடுறோம், அதே பருப்பு விடுறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒன்றுத்துக்கு சாம்பார்னு பேர் வச்சிருக்கோம், ஒன்றுத்துக்கு ரசம்னு பேர் வச்சிருக்கோம். இந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சாமான்களில் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லை, எல்லாம் இதுக்கு ஒன்றும் இதுக்கும் ஒரே சாமான் தான். ஆனால் ஒன்று பேருக்கு ஏற்றாப்புல தெளிவாக இருக்குது, இன்னொன்று குழம்பு சாம்பார் அது திக்காக இருக்குது. எதனால அப்படின்னு கேட்டால் இது குவிஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி அவருக்கு இன்னும் புரியல, தெரியல, அதான் புரியல. இப்போ பெரியவா சொன்னப்பறம் தான் ஞாபகம் வருது, எல்லாம் இதுக்கும் உப்பு, இதுலேயும் உப்பு இருக்குது, அதுலேயும் உப்பு இருக்குது, இதுலேயும் புளி இருக்குது, அதுலேயும் புளி இருக்குது, இதுலேயும் மிளகா இருக்குது, அதுலேயும் மிளகா இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது. ஆனால் இதுக்கு பேர் ரசம்னு இருக்குது, அதுக்கு பேர் சாமான் இருக்குது, அதுக்கு ஏற்றாப்புல இது தெளிஞ்சு இருக்குது, அது திக்காக இருக்குது, என்னன்னு புரியல அப்படின்னா உடனே சொல்கிறா வேற ஒன்றும் இல்லை, ரெண்டு சாமான் எல்லாம் ஒன்று தான். ஆனால் இந்த ரசத்தில் இல்லாத எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்றும் குழம்புல இருக்குது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா தான்கிற ஒன்று. அதில் ஏதோ பரங்கிக்காயோ பூஷணிக்காயோ வெண்டைக்காயோ ஏதோ ஒன்று இருக்கே தான் இருக்கு அப்படின்னு அப்பாடா கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒரு வழியாக. சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னார், தானோட இருந்தா அது சாம்பார், தான் இல்லாத இருந்தா ரசம். சில பேர் வீட்டிலாம் சொல்லுவாள் இல்லையோ, அடியிலேருந்து எடுத்தா வண்டலா எடுத்தாக்க சாம்பார், மேலாக எடுத்தா தெளிவா எடுத்தா ரசம் அப்படின்லாம். அது ரொம்ப பரம அத்வைத ஸ்திதி. ஆனால் இப்போ சாம்பாருக்கு ரசத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா இதில் தான் இருக்கும் இதில் தான் இல்லை அப்படின்னு இப்படி விளையாட்டாக சொல்கிறாப்புல சொல்லிட்டு உடனே பெரியவா சொல்கிறா வேதாந்தத்துக்கு போயிட்டா. அதுதான் இதுலேயும் தெரியுறது. அப்போ தான்னு ஒன்று இருந்துடுத்துனா குழம்பிடுறது பற்றியோ, அதனாலே பேர் குழம்புங்கிறோம். அதே போல தான் எப்படி சாம்பாரில் தான் இருந்தால் அது குழம்பி போயிடுறதோ திக்காயிடுறதோ, அதுபோல் நம்ம மனசுலேயும் நான்கிற இந்த அகம்பாவம் இருந்துடுத்துனா ஒரே குழப்பம். உலகத்தில் இருக்கிற இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் இவ்வளோ குழப்பத்துக்கு காரணமே இந்த அவளுக்கு உள்ள அகம்பாவம் தானே, இந்த ஈகோ கிளாஷ் தானே. இந்த தான்கிற ஒன்று இருக்கிறதுனால எப்படி குழம்பி போயிடுறது பற்றியோ அப்படி இல்லாமல் சொல்கிறா. அதனால் இந்த தானை எடுத்துட்டோம்னா அதுவே தெளிஞ்சு போயிடுது, அதுதான் ரசம். ரசமயமாக இருது. ரசம்னாலே நமக்கு ருச்சியாக இருக்குது, டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு நம்ம முன்னோர்கள்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கான்னர், முதல்ல யாராக இருந்தாலும் இந்த பூலோகத்தில் பிறந்தா நான்கிற அந்த பாவம் இல்லாத இந்த அகம்பாவம் இல்லாத இருக்கவே முடியாது. அதுக்கப்புறம் வேதாந்த விசாரம் பண்ணி 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 சத் சங்கத்துக்கெல்லாம் சேர்ந்து இது மாதிரி நல்ல விஷயங்கள்லாம் கேட்டு மகான்களோட பழகி தரிசனம் பண்ணித்தான் நமக்கு இந்த நான்கிற பாவம் கரைஞ்சு இந்த தான் போய் அதுக்கப்புறம் தெளிவு ஏற்படும். தெளிவு ஏற்பட்டால் ரசமயமாக இருக்கும், ஆனந்தமயமாக இருக்கும். இதை குறிக்கிறதுக்கு தான் போல இருக்கு முதல்ல சாப்பாடு ஆரம்பிக்கிறதையும் முதல்ல சாம்பார் சாத்தோடு ஆரம்பிக்கிறான். அடுத்தது செகண்ட் ஸ்டேஜ் அப்படி ஆக 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 தெளியறது ரசத்துக்கு வந்துடுறது. இந்த ரசம் தெளிஞ்சு கொடுத்துனா தான் போயிடுத்துன்னா உடனே சந்தோஷமா ஆயிடுறது. இந்த குழம்பி இருக்கிறதே தானோட குழம்பி இருக்கிறதே தான் இந்த வாழ்க்கையே பிடிக்கலங்கிறோம், என்ன வாட் இஸ் வேர்ல்டுங்கிறோம், யாதுங்கிறோம் இதுங்கிறோம், எவ்வளவோ கஷ்டம் நஷ்டங்கிறோம், அழறோம் சிரிக்கிறோம், என்னெல்லாமோ பண்றோம். அப்படி இல்லாத தெளிவு ஏற்படுத்துனா ஞான தெளிவு ஏற்பட்டுடுத்துனா அப்புறம் அதே உலகத்துல தான் ஞானிகளும் இருக்கா. ஆனா எப்ப பாரு ஆனந்தமயமா இருக்கா, சிரிச்சுட்டே இருக்கா, மந்தஹாசத்தோட இருக்கா. அவ மூக்க சிந்துறது இல்லை, அழறது இல்லை, கஷ்டப்படுறது இல்லை, ஒருத்தரை குறை சொல்றது இல்லை, குத்தஞ்சறது இல்லை, ஒன்றும் பண்றது இல்லை, சந்தோஷமா இருக்கா எப்ப பாரு. காரணம் என்ன, தெளிஞ்சுடுத்து. இந்த நான்கிறது போயிடுத்து, தெளிவு ஏற்பட்டுடுத்து, ரசமயமா எடுத்து, அதனால சந்தோஷமா இருக்கு, இனிப்பா இருக்கு. அதனால அடுத்தது பாயசம் சாப்பிட்றோம், ஸ்வீட் சாப்பிட்றோம். அதுலேயும் எத்தனை நாளைக்கு இருக்க முடியும்? கடைசியில் முடிவு என்னன்னு மோருக்கு வரும். இந்த மோரோட தாத்பரியமே என்னன்னு, பால் இருக்குது, பாலை துவச்சா உடனே தயிராகுது, தயிரை கிடைஞ்சா வெண்ணெய் கிடைக்கிறது, வெண்ணெய் உருக்கினா நெய் வருது. இப்படி ஒன்றுலேருந்து ஒன்று போயிட்டே இருக்குது. ஆனால் இந்த மோருங்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே இல்லை, ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. அது மோராகவே தான் இருக்கும். இதுதான் முடிஞ்ச முடிவான நிலை போல இருக்கு. அது ரொம்ப மோரு சத்துவமா இருக்கு, வெள்ளை வெளியேர்னு இருக்கு. அதை போல நமக்கு இந்த வாழ்க்கையில தான் குழம்பெல்லாம் இருந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு தெளிவு ஏற்பட்டு அந்த ஆனந்தத்தை அடைஞ்சுட்டு கடைசியில் இந்த வாழ்க்கை இனிக்க என்ன பண்றோம்னா நாம மோட்சத்துக்கு போறதே அப்படியே மோர் மாதிரி இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அப்படி மோர் ஆயிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நோ மோர் தான், எல்லாரும் எழுந்துன்னு போயிடலாம். இந்த மோர் தான் ஃபைனலா அல்டிமேட்டா இருக்கு, அதை குறிக்கிறதுக்கு தான் கடைசியில மோரை வச்சிருக்கா. மோர் சாப்பிட்டாச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லை, அதனால எழுந்துன்னு கையாளம்பிட வேண்டியதான், எல்லாரும் எழுந்திருக்க வேண்டியதான். அதை போல ஞான ஸ்திதியை அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த பிரம்மானந்தம் கிடைச்சிட்டுனா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் இல்லை, எல்லாரும் இந்த சரீரத்தை விட்டு கிளம்பிட வேண்டியதான், மோட்சத்தை அடைஞ்சிட வேண்டியதான் அப்படிங்கறத காமிக்கிறாப்புல தான் போல இருக்கு. நமக்கு சாப்பாட்டிலேயே வேதாந்தத்தை சொல்லி தராப்புல வச்சிருக்கா. ஏன் முதல்ல மோரஞ்சாத்தை சாப்பிட்டு கடைசியில குழம்பு சாப்பிட்டா ஜரிக்காதான்னு? இப்படி தாறுமாறா சாப்பிட்டா ஜரிக்கும். ஆனா மற்ற எல்லா கலாச்சாரத்திலையும் எல்லா தேசத்திலையும் பாருங்கோ இப்படி எல்லாம் ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கோ? இல்ல. எதை வேணா சாப்பிடலாம், எதை வேணா போகலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம், எப்போ வேணா சாப்பிடலாம், எதை வேணா சாப்பிடலாம், அப்படி இல்லைன்னு தான் இருக்கு. ஆனா இங்கதானே நம்ம தேசத்துல தானே, நமது கலாச்சாரத்துல தான் எல்லாத்தையும் ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணி வச்சிருக்கா. இப்படிதான் சாப்பிடணும், இப்பதான் தூங்கணும், இப்பதான் குளிக்கணும், எல்லாத்துக்கும் ஒரு நமக்கு சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சிருக்கே. காரணம் என்னன்னு, அது அத்தனையிலையும் வேதாந்தம் புதைஞ்சு கிடக்கு. நம்மளை பக்குவப்படுத்துறதுக்கு தான் இருக்கு. அன்னன்றி வாழ்க்கை மாதிரி இருக்கலாம், ஏதோ சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினு தானே இருக்க முடியும். அதுலயே நம்ம கவனம் வந்து கொடுத்தோம்னாலே, அதையே நம்ம ஒழுங்கா பண்ணியிருந்தோம்னாலே நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அந்த ஞான மோட்சம் கிடைச்சிரும். அப்படி ஒரு சிஸ்டம் தான் நமக்கு செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கா ரிஷிகள்லாம். அதை மாதிரி அந்த தத்துவங்கள்லாம் சொல்றதுக்கு தான் இப்படி பெரிய மாதிரி அவதாரங்கள் மகான்கள்லாம் வரா. இல்லையா அவளுக்கு சாம்பாருக்கும் ரசத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு இப்ப தெரிஞ்சுன்னு ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான்னு சாதாரணமா பார்த்தோம்னா ஒரு ஞானி கேட்கிற கேள்வியா இது அப்படிங்கிறோம் தோணலாம் நமக்கு. ஆனா இதுல கூட என்ன விஷயம் இருக்குன்னா யாரு ஞானியால தானே சொல்ல முடியும். அதுக்காக தான் பெரியவா இப்படி கேட்கிறா. அதே மாதிரி ரப்பர் போர்டில் உத்தியோகமா இருந்தார், சேர்மனா இருந்தார் சுவாமிநாதன் அப்படின்னு, ரொம்ப பெரியவா பக்தர். அவர் என்ன பண்ண, டெல்லியில போயிட்டு பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தார். டெல்லியில ஒரு இடத்துல ஒரு அனுமார் கோவில் இருக்கு, அந்த அனுமார் கோவிலை பத்தி பேச்சு வந்தது. பெரியவா நீ அங்க பாத்தியோ அப்படின்னா, பார்த்தேன்னு. அங்க என்ன விசேஷம் அப்படின்னா, இல்ல அங்க ஒரு வினோதம் ஒண்ணு இருந்தது, விசேஷமா ஒண்ணு வினோதமா இருந்ததுன்னு. என்ன அப்படின்னா, இல்ல அனுமாருக்கு ஜிலேபி மேல சாத்தியிருந்தா அப்படின்னு. பெரியவா கிட்ட இதுல என்ன உனக்கு அதிசயமா இருக்கு அப்படின்னு, வினோதம் என்ன அப்படின்னா, உடனே அவர் சொன்ன, இல்ல ஆஞ்சநேயர்னா அனுமார்னா வடமாலை சாத்தி பார்த்திருக்கோம், இங்க என்னமோ ஜிலேபி மேல சாத்திருக்கா, அதான் எனக்கு வித்தியாசமா இருந்தது, வினோதமா இருந்தது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா சிரிச்சுன்னே சொல்றா, இருந்தா என்ன, வடமாலை சாத்தினா என்ன, ஜிலேபி மேல சாத்தினா என்ன, சரக்கு ஒண்ணுதானே அப்படின்னா, மூலம் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு. என்ன அப்படின்னா உளுந்து, ஜிலேபியும் உளுந்துல பண்றதுதான், வடையும் உளுந்துல பண்றதுதான். உடனே பெரியவா இதை ரெண்டுத்தையும் வியாக்கியானம் பண்றா. மூலச்சரக்கு ஒண்ணுதான், அந்த பரபிரம்மம் ஒண்ணுதான், அது என்ன பண்றதுன்னா பலவிதமான நாம ரூபங்கள்ல இப்படி எல்லாம் நாடகம் ஆடுறது. இப்படி நாடகம் ஆடுற அந்த நாமரூபத்தை பார்த்தா மூலம் என்னங்கிறதுக்கு அதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு, அதோட அடையாளமே தெரியாத அளவுக்கு இருக்கு. இதுல பார்த்தீங்கன்னா ஒரே உளுந்துதான், ஜிலேபியில திதிப்பா இருக்கு, வடையில உப்பு காரத்தோட இருக்கு. அதுக்கு பெரியவா சொல்றா, உளுந்து ஒண்ணுதான், மூலம் ஒண்ணுதான். என்ன நமக்கு சவுத் இந்தியனுக்கு எல்லாம் உப்புரப்பா ஒன்றனால அந்த உளுந்த வடை உப்பு மிளகாயை போட்டு எண்ணெயில போட்டு வடையா தட்டுறோம். அவளுக்கு நார்த் இந்தியன் மதுரமாவே ஸ்வீட்ல வச்சுட்டா, அதனால அவ சர்க்கரையில போடுறா, ரெண்டும் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு. இப்படி ரசமான நிகழ்ச்சி பல. பெரியவாளோட மகா பெரியவா மகிமையில அவளோட பிரபாவம் எப்படி எல்லாம் வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத பார்த்துன்னு வரும். பல விதங்கள்லயும் வெளிப்படுறது. ஒத்தருக்கு வியாதி போச்சுங்கிறா, அவ அனுகிரகணத்தினால வேலை கிடைச்சதுங்கிறா, இங்க அது வந்ததுங்கிறா, இது வந்ததுங்கிறா, இது போச்சுங்கிறா, அது போச்சுங்கிறா, இப்படி பல விஷயங்கள். அப்படி இருக்கிற பெரியவாளோட சரித்திரம் ஒரு பெரிய கதம்பம் மாதிரி. அதுல எப்படி பலவிதமான வாசன புஷ்பங்கள்லாம் சேர்த்து தொடுத்தா அந்த கதம்பம்ங்கிறது எல்லா பூவோட நறுமணமும் நமக்கு சுகந்தமா ஒரே இடத்துல வாசனை இருக்கு. அத்தனையோட அந்த வர்ண அழகும் ஜாலங்களும் நமக்கு கண்ணுக்கு ரம்யமா இருக்கு. அப்படி ஆண்டாள் மாலை அப்படிமோ ஒரு நிலமாலை தண்டு மாலை கட்டி சாத்தி அது சுவாமிக்கு சாத்தி பார்த்தோம்னா ரொம்ப அழகா இருக்கு. அதே வெறும் ஒரு பன்னீர் ரோஸ்ல ஒரு மாலையை சாத்தினாலும் ரொம்ப அழகா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. இப்படி பலவிதமான வர்ண வர்ணங்களால ஒரு கதம்ப மாலை கட்டினாலும் அழகா இருக்கு. அதை போலதான் பெரியவாளோட இந்த மகிமையில பல எல்லா ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்துட்டு வரதே, பல நிகழ்ச்சிகளையும் பார்க்கறதே ரொம்ப நமக்கு ஆனந்தத்தை கொடுக்கறது, ரசமா இருக்கு. அதுலதான் பெரியவாளோட அந்த சமையலோட பிரபாவத்தெல்லாம் பார்த்துட்டே வந்தோம். அது அள்ள அள்ள சுரங்க மாதிரி வரும். அது பல விஷயங்கள்ல பல விஷயம் ரசமா சொல்லியிருக்கா பெரியவா. அதுல நம்ம ஒரு சிலதுதான் பார்த்துட்டு வரோம். அப்படி பார்க்கறதே இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா, இது இல்லாம நமக்கு மெசேஜ் இருக்கு. உதாரணத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா, பருப்போடையே பெருங்காயத்தை வேக போட்டு பருப்பு வேக பொறுத்தே பெருங்காயத்தை போட்டுட்டோம்னா அது சாம்பாருக்கும் ஆச்சு, ரசத்துக்கும் ஆச்சு. அப்படின்னா இது ஏதோ ஒரு சிக்கனம் மாதிரி இருக்கு. சிக்கனத்துக்கு சிக்கனம்
அதே சமயம் எளிமைக்கு எளிமை, எல்லா விதத்திலையும் நமக்கு அதுக்கு ஒரு உபயோகமா இருக்கு. பெரியவா சிக்கனம்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. சிக்கனம்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த சிக்கனம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெய்வத்தின் குரல் எடுத்தா அதுல வரிசையா சொல்லிட்டு வர. அந்த சிக்கனம்ங்கிறது ஏதோ காசு பணம் செலவழிக்கிறதுல தான் அப்படின்னு இல்லை. நம்ம சிக்கனமா இருக்கணும் அதுல தான் வச்சுட்டு இருக்கோம். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம்தான். இதுக்கு என்ன பண்ணுங்கிற வரிசையா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லிட்டு வரா. முதல்ல காசு பணம் செலவழிக்கிறதுல கையில சிக்கனமா இருக்கணும். அடுத்தது வாயில சிக்கனமா இருக்கணும். நாம அடுத்தது நிறைய செலவழிக்கிறது வார்த்தைகளை தான். வாயால ஏதாவது பேசிட்டே இருக்கு. அதுவும் சில பேருக்கு நான் ஸ்டாப்பா பேசிட்டே இருப்பா. எந்த சப்ஜெக்ட கொடுத்தாலும் எதை இருந்தாலும் பேசிட்டே இருப்பா. அப்படின்னா அதெல்லாம் ரொம்ப ஜாகிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா நமக்கு ஞாபகப்படுத்துறா. அதனால ஏதோ வாய் இருக்கு வார்த்தை இருக்குங்கிறதுனால பேசிட்டே இருக்கக்கூடாது. அதாவது ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லின் செல்வர்னு பேரு. அப்படின்னா என்ன, ஒரு செல்வம் இருந்ததுன்னா காசு பணம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சவன் அந்த காசு பணத்தை எடுத்து செலவழிக்க எடுக்கிறதே ரொம்ப பார்த்து பார்த்து தான் எடுப்பார். பொட்டியை திறக்கிறதுக்கே யோஜனை பண்ணுவார். ஏன்னா இந்த ₹1 சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாம எவ்வளவு நாள் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சோம் அதையே ஒரு நிமிஷத்துல நாம செலவழிச்சுடலாம். அதனால அவர் ரொம்ப அளந்துதான் பார்த்து பார்த்து தான் எடுப்பார். அதை போல நாமளும் என்ன பண்ணுன்னா வாயில வார்த்தை இருந்தா கூட நமக்கு பகவான் வாக்க கொடுத்திருக்கார், நமக்கு பேசுற சக்தியை கொடுத்திருக்கார், எல்லாத்தையும் கொடுத்திருக்கார். அப்படி கொடுத்திருந்தா கூட அது பகவான் நாமாவை சொல்றதுக்கு அவரோட புகழ பாடுறதுக்கு தான் அளவில்லாத அதை செலவழிக்கலாமே வழிய மற்ற விதமான லௌகீகமான பேச்சோ இல்ல ஒரு ரொம்போ அரட்டைகளோ எதுவா இருந்தாலும் ரொம்ப ஜாகிரதையா செலவழிக்கணும். அதுல பேச்ச குறைக்கணும். இதுக்கும் மேல மௌனம்ங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை அப்படின்லாம் சொல்லப்படுறது. அதுக்காக சொல்றா. அதனால முதல்ல கையால செலவழிக்கிறத சிக்கனமா இருக்கணும். அடுத்தது வாயால பேசுறதுல சிக்கனமா இருக்கணும். இது ரெண்டுத்துக்கும் காரணமா மூணாவது ஒண்ணு என்னென்ன, மனசுல எண்ணம் அதை சிக்கனமா இருக்கணும். அதாவது நம்ம பாட்டுக்கு ஒரு மணி உட்காந்து யோஜனை பண்ணிட்டே இருக்கும் இல்லையோ, இதை மாத்தியது அதை மாத்தியது. யாரானு கிட்ட என்ன சார் ஏதோ உட்காந்து யோஜனை பண்ணியிருந்தேன் அப்படி குருட்டு யோஜனை அப்படின்பா. நாம அப்ப இந்த யோஜனை பண்ண காரியம் எல்லாம் ஒன்றும் செயல் வடிவம் நடக்க போறது இல்லை, ஒன்றும் காரியத்துக்கு உதவ போறது இல்லை. இருந்தாலும் மனசுல ஒரு எண்ணம் என்ன, அந்த மனசோட சுபாவம் எப்ப பாரு இது ஏதோ ஆடிண்டே இருக்கு, இதை மாத்தியது அது மாத்தியது மாதிரி யோஜனை பண்ணிருக்கு இல்லையா, அதை பண்ணணுமா. அதை அதாவது நிலைநிறுத்தணும்னு அர்த்தம். மனசை ஆடாத அசங்காத பண்ணணும். ஊத்துக்காடு வெங்கடகவி பாட்டு இருக்கே, ஆடாது அசங்காதுவா கண்ணா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு இருக்கே சாகித்யம். என்ன, இந்த பாட்டை கேட்டாலே என்ன பண்ணும்னு நம்மளோட மனசோட ஆட்டம்லாம் அடங்கிடணும். அது எதுக்கு அவர் கூப்பிடுறாரு கவிஞர் அப்படின்னர், இந்த பக்தர் ஏன் இப்படி கூப்பிடுறாருன்னு, உன்னோட ஆட்டத்தை பார்த்தாச்சு, நீ தான் ஆடல் நடராஜன்னே பேர் அவருக்கு. அடிக்க அந்த ஆட்டத்தை பார்த்துட்டோம்னா இப்படி எங்களோட மனசோட ஆட்டம்லாம் நின்று போயிடும். நின்னும் அப்படி பார்க்கணும். பார்த்தாலும் தரிசனாத்து அப்ரசதஸ்னா அதான் பார்த்த மாத்திரத்துல மோட்சம் அப்படின்னா அப்படி பார்க்கணும். நம்மளோட மனசுங்கிறதே இல்லாத போயிடணும், ஆட்டமே நின்று போயிடணும். அப்படி தரிசனம் பண்ணணும். அதனால தான் இப்படி என்னோட மனசெல்லாம் ஆடாத அசங்காத இருக்கிறதுக்கு நீ வா அப்படின்னு கண்ணான்னு கூப்பிடுறவர். அதை போல இந்த மனசுல இருக்கிற ஆட்டம் அடங்கணும் அப்படின்னா எண்ணம் இல்லாத இருக்கணும், அதுல சிக்கனமா இருக்கணும். எண்ணமே இல்லாத இருக்க நிலைங்கிறது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை, அது வர்றது ரொம்ப சிரமமான காரியம், அது பின்னால வரும். ஆனா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு முதல்ல அந்த எண்ணங்களை நினைக்கிறத நினைப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா கட் பண்ணிட்டே வரணும். இப்படி ஏதாவது வேண்டாத எண்ணம் லௌகீக எண்ணம் வந்துதா உடனே மனசை மாத்திட்டு பெரியவாளை பத்தி ஸ்மரிக்கிறது, பெரியவா மகிமையை நாம உடனே சிரவணம் பண்றது, அதை நினைச்சுக்கிறது. அப்படின்னு இப்படி பகவத் ஸ்மரணையில கொண்டு வந்துட்டே இருந்தோம்னா மற்றதெல்லாம் நின்று போயிடும். இப்ப என்ன ஆயிடுத்து, பலதுல மனசு எண்ணம்னு எண்ணிண்டு உள்ளுக்குள்ள போயிருந்தது, இப்போ ஒரே எண்ணத்துக்கு வந்துடுத்து. இது சிக்கனம் தானே. நாலா பக்கமும் ஓடி இருந்தது செலவழிச்சிருந்தது, இப்போ ஒண்ணுல ஒரு செலவா வந்து இன்னொன்னு எடுத்தோம், அது சிக்கனம் தானே. அதைத்தான் சொல்றா பெரியவா, எண்ணத்துல சிக்கனமா இருக்கணும் அப்படின்னு. இப்படி எண்ணத்துல சிக்கனம் வந்துடுத்துனாலே அப்புறம் வாயில பேச்சும் சிக்கனம் தானே குறைஞ்சு போயிடும். அதுக்கப்புறம் பேச்சும் குறைஞ்சு போயிடுத்துன்னா காரியத்திலையும் குறைஞ்சு போயிடும். இப்படி காரியத்துல சிக்கனமா இருக்கணும்னா அப்ப என்ன பண்ணணும்னா முதல்ல மூலம் மனசுல எண்ணம் சிக்கனமா இருக்கணும். எண்ணம் சிக்கனமா இருந்தா வாயில வார்த்தைகள் சிக்கனமாயிடும், அதிகமா பேச மாட்டோம். அப்படி இல்லைன்னா உடனே காரியமும் நின்று போயிடும். இதுதான் உயர்ந்த ஞான நிலை. அதுக்காக தான் பெரியவாசரா சிக்கனமா இருக்கணும். அந்த சிக்கனமா இருக்கணுங்கிறத என்ன பண்ணலாம், இப்படி கூட சொல்லி காமிக்கலாமே. பெருங்காயம் இருக்கா, துளி பெருங்காயத்தை எடுத்து பருப்போட வேக போடு, அதை குழம்புக்கு விடு, ரசத்துக்கு விடு, வாசனைக்கு வாசனையா போச்சு, செலவுக்கு செலவும் குறைச்சல் அப்படின்னு சொல்லலாமே. இப்படித்தான் எதுக்கு சொல்றேன்னா பெரியவாளோட இதெல்லாம் நமக்கு என்ன சார் கேட்டு என்ன பொறுத்து, இதெல்லாம் தான் பெரிய விஷயம் இருக்கு. அப்படிதான் பெரியவா பல விஷயங்களை சொல்ற. அதனால தான் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
அப்படி பார்க்கறதே செல்லம்மா அப்படின்னு நூரணி அனந்தகிருஷ்ண சாஸ்திரிகள் அப்படின்னு மகோபாத்தியாய வாங்கின பெரிய வித்வான், அவரோட பொண்ணு செல்லம்மான்னு. அந்த அம்மாவும் பெரிய வித்வான் தான், பரமபக்த பெரியவாள்கிட்ட. அந்த அம்மாட்ட ஒரு நாளைக்கு சொல்றா, ரவாயை பற்றி பேச்சு வந்தது, ரவாலாடை பற்றி பேச்சு வந்தது. ரவாயோட பிரபாவத்தை சொல்றா. இந்த ரவாக்கு எதுவாக இருந்தாலும் பற்றி ஒரு சமசஞ்சீவியாக இருக்குது. இந்த ரவாயை நீ எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம். உப்பு காரெல்லாம் போட்டு ஒரு உப்புமாவாக கண்டி சாப்பிடலாம். அதையே ஒரு வெள்ளத்தோடு போட்டு சர்க்கரையோடு போட்டு அரைச்சின்னா உருண்டையாக பிடிச்சா ரவா உருண்டையாக ஸ்வீட் ஆகிடும். இதே காரமாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இதே ஸ்வீட்டாகவும் யூஸ் பண்ணலாம், இதே பர்பியாக யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்றும் இல்லையா இத்தனை போட்டு அள்ளி போட்டு கஞ்சியாக வச்சும் குடிச்சுடலாம். இப்படி எப்படி வேணால் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ரவா. இது சமய சஞ்சீவி மாதிரி இருக்குது, பகவான் மாதிரி இருக்குது. எந்த அவதாரம் வேணால் எடுத்துன்னு வர, மத்ஸ்யமாக வர, கூர்மாவும் வர, விராகமாக வர, இனிமே இருக்கிறதுலே வசந்த ராஜாவும் வர, எப்படி வேணாலும் வர்றதோ இல்லையோ அதை போல தான் இந்த ரவாயும் எப்படி வேணால் விஷம் போட்டுன்னு வரலாமா. இந்த ரவாயை பற்றி பிரபாவத்தை சொல்லிட்டு இந்த ரவாலாடை பற்றி பேச்சு வந்தது. அதாவது யாரோ ரவாலாடு பண்ணு அப்படின்னா பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லை. அதனால் என்ன பண்ணால் எப்போ இருந்ததை கொண்டு வந்து வச்சுட்டா. பெரியவா இப்போ பண்ணினியா முன்னால் பண்ணினதான்? இல்லை பின்னா பெரியவா பண்ணிட்டு வா உடனேன்னா சொல்லியிருக்கா. அவள் ஏதோ சோம்பேறித்தனப்பட்டு அதை பண்ணுறதுக்கு வசதி இல்லை, அதனால் வேற எங்கேருந்தோ எடுத்துன்னு வந்து விட்டா. இப்போ பண்ணி வச்சிருக்குன்னு பெரியவா சொல்கிறா. உடனே அதை அப்படி கையால் விரல வச்சு அமுக்கி பார்த்தா. அமுக்கி பார்த்துட்டு உடனே இந்த செல்லமாட்ட சொல்கிறா, ஒன்று தெரியுமோ, இந்த உருண்டையெல்லாம் பிடிச்சோன்னு போய் தொட்டோன்னா உதிர்ந்து போயிடும் போல போலன்னு. அது 2 நாள் 1 நாள் ஆகி ஆறத்தான் பழசாக தான் கெட்டிப்படும். இவர் இதை கையை வச்சு அழுத்தின இந்த உருண்டையில் உடையவே மாட்டேங்கிறது. அதனால இப்போ பண்ணின உருண்டையாக இருந்தால் தொட்டோன்னு உடஞ்சி போயிடும். இப்படி கையை வச்சு அழுத்தினாலும் உடையலைன்னா அட்லீஸ்ட் 1 வாரமான அதுக்காக ஐஸ் ஆகியிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே அதிசயம். இப்படி பழசா புதுசான்னு ரவா உருண்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு டெக்னிக் இருக்கே, கையை வச்சு தொட்டு பார்த்தாக்க தெரிஞ்சிடும் அப்படின்னு. அதாவது பொம்நாட்டிகளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அது உருண்டையை பிடிக்கிறதையே அளந்து போயிடும் சூடாக இருக்கிறதே ஆறணும்னு சொல்லின்னு இருப்பா. அது எதனால என்னன்னு தெரியாது. ஆனால் பெரியவா இப்படி ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறா. அந்த அம்மா சொல்லுவோம், பாரு இப்படி ஒரு டெக்னிக் இருக்குன்னே தெரிஞ்சுக்க முடியலையே, இப்போ பெரியவாள்கிட்ட வந்தப்புறம் தான் தெரியுது. புது உருண்டையா பழம் உருண்டையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தொட்டு பார்த்தா தெரியும் அப்படின்னு. இது சொல்றது அது மாதிரி பெரியவா அந்த அம்மா சொல்ல மாட்ட சொல்லுவா. இப்படி பல பேர்கிட்ட பல விஷயங்கள்ல இந்த சமையலாகட்டும் சாப்பாடாகட்டும் இப்படி இதெல்லாம் வச்சுட்டும் நமக்கு வேதாந்தத்தெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா. இப்படியெல்லாம் பண்ணி காமிச்ச பிரபு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அந்த யாத்திரையை தொடர்றா. ஒரு வயல் காட்டுல ஒரு மரத்தடியில கணத்தடியில இருந்தா அப்படிங்கிற இடத்துல தான் பார்த்துட்டு வந்தோம். அங்கேருந்து பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படி தொடர்ந்து வரத்தே நாராயண் சிஞ்சோலி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அங்க வந்து இருந்தா. அதை தாண்டி அப்புறம் துங்கத்துன்னு ஒரு இடம், அந்த துங்கத்துல மகாதேவர் கோவில், இந்த துங்கத் மகாதேவ மந்திர் அங்க இருந்தா. அதுக்கப்புறம் யாத்திரையை தொடர்ந்து மஹோலி அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த மஹோலிக்கு வரத்துக்கு முன்னால என்ன பண்ணா, கிளம்பி 1 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. வந்தா நடுப்புற ஒரு சின்ன நதி ஓடிந்தது. இந்த நதி ஓடுறத பார்த்தோன்னே பெரியவா கேட்டா, சாயந்தர வேளை ஆயிடுத்து, இது என்ன நதி, கேளு யாரையானு அப்படின்னா. உடனே வந்தவாள்கிட்ட ஏதோ கேட்டா இது என்ன நதின்னு பேரை கேட்டா, அவர் சொன்ன சீனா நதி அப்படின்னு பேர் சொன்னான். அந்த நதிக்கு பேர் சீனா நதின்னு பேராம். சீனான்னு பேர் அந்த நதிக்கு. இது சொன்னா பெரியவாளுக்கு ஒரே சந்தோஷம். உடனே ஆச்சரியப்பட்டுன்னு கூட இருக்கவள்கிட்ட சொல்ல, ஏய் இவரா ஒரு சீனான்னு நதி இந்தியாவில் ஓடுறது, அதனால இந்தியாவில் இருக்கிற சீன நதியில ஸ்நானம் பண்ண வேண்டாமோ, அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்னு. நம்ம சீனானா ஏதோ ஒரு தேசம் நாடுன்னா வச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த நதிக்கு பேரே இருக்கு, அதனால இந்தியாவில் இருக்கிற சீனாவா அது இந்த நதி, அதனால இதுல அவசியம் ஸ்நானம் பண்ணும் அப்படின்னு உடனே அந்த நதியில ஸ்நானம் பண்ணி அன்னைக்கு சாயரட்ச அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அங்கேயே தங்கிட்டு சீன நதிக்கரையில. அதுக்கப்புறம் மறுநாளைக்கு கார்த்தாலியும் அந்த சீனா நதியிலே ஸ்நானம் பண்ணி இவ அனுஷ்டானத்தெல்லாம் முடிச்சுண்டு அங்கேருந்து 5 கிலோமீட்டர் நடந்து நேர வந்தா ரோடு ஓரத்துல தங்கறதுக்கு இடம் பார்த்துட்டே வந்தாக்க ஒன்றும் வாகா இல்லை. வழியில ஒரு பஸ் ஸ்டாண்ட் இருந்தது. அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்ல பஸ் ஸ்டாண்டு அந்த பஸ் ஸ்டாண்டு ஷெட்ல தங்கியாச்சு. பக்கத்துல ஒரு சின்ன மரம், அதுல பஸ் ஸ்டாண்ட் ஷெட்ல, மற்றவாள்லாம் பஸ் ஸ்டாண்ட்ல தங்கியிருக்கா. ஷெட்டு வெயிலா கொத்துருது. அந்த ஊருக்கு பேர் நாகநாத்பூர்னு பேரு.
நாகேஸ்வரம் அப்படிங்கிற அந்த ஊர்ல சுவாமி இருக்கார். அப்படி ஒரு ஊர் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. இந்த பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே தங்கியிருந்தா, பஸ் ஷெட்ல தங்கியிருக்கா யாரு? ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரிய. அப்படி ஒரு எளிமை. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இன்னும் எப்படி தொடர்ந்த யாத்திரைங்கிறத நாமளும் தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நீத்தல் விண்ணப்பம். கடையவனேனை கருணையினால் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் கலந்து ஆண்டு கொண்ட விடையவனே விட்டுடுதி கண்டாய் விரல் வேங்கையின் தோல் உடையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே சடையவனே தளர்ந்தேன் எம்பிரான் என்னை தாங்கிக் கொள்ளே கொள்ளேற் பிளவு அகலா தடங்குங்கையற் கொவ்வை செவ்வாய் விள்ளேன் எனினும் விடுதி கண்டாய் நின் விழுத்தொழும்பின் உள்ளேன் புறமல்லேன் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே கள்ளேன் ஒழியவும் கண்டுகொண்டு ஆண்டது எக்காரணமே காருரு கண்ணியர் ஐம்புலன் ஆற்றங்கரை மரமாய் வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கு வேறுருவேனை விடுதி கண்டாய் விளங்கும் திருவாரூர் ஊர் உறைவாய் மன்னும் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஏவாருரு பூன் முலையாள் பங்க உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வாருரு பூன் முலையாள் பங்க என்னை வளர்ப்பவனே வளருகின்ற நின் கருணை கையில்
வாங்கவும் நீங்கி இப்பால் மிளிர்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். வெண்மதி கொழுந்து ஒன்று ஒளிர்கின்ற நீண்முடி உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே தெளிகின்ற பொன்னும் மின்னும் அன்ன போற்ற செழுஞ்சுடரே செழிகின்ற தீப்புகுவிட்டிலில் சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். சின்மொழியாரில் பண்ணாள் விழுகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். வெறிவாய் அருகால் உழுகின்ற பூமுடி உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே வழி நின்று நின்மருளார் அமுதூட்ட மறுத்தனனே. மறுத்தனன் யான் உன் அருள் அறியாமையின் என் மணியே வெறுத்து என்னை நீ விட்டுடுதி கண்டாய். வினையின் தொகுதி ஒருத்து என்னை ஆண்டுகொள் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுப்பரன்றே பெரியோர் சிறு நாய்கள் தம் பொய்யினையே. பொய்யவனேனை பொருள் என ஆண்டு ஒன்று பொத்திக் கொண்ட மெய்யவனே விட்டுடுதி கண்டாய். விடமுன் மிடற்று மையவனே விடம் உன் மிடற்று மையவனே மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே செய்யவனே சிவனே சிறியேன்பவம் தீர்ப்பவனே. தீர்க்கின்றவாறு என் பிழையை நின் சீரருள் என்கொல் என்று வேர்க்கின்ற என்னை விடுதி கண்டாய். விரவா விரவாறு வெறுவ ஆர்க்கின்றதார் விடை உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே ஈர்க்கின்ற அஞ்சொடு அச்சம் வினையேனை இருதலையே. இருதலைக் கொள்ளியின் உள்ளெரும்பு ஒத்த
உத்து நினை பிரிந்த விரிதலையேனை விடுதி கண்டாய் வியன் மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மூலகுக்கு ஒரு தலைவா மன்னும் உத்தரகோசமங்கைக்கு அரசே பொறுதலை மூவிலை வேல்வலன் ஏந்தி பொலிபவனே பொலிகின்ற நின் தாள் புகுத பெற்று ஆக்கையை போக்கப் பெற்று மெலிகின்ற என்னை விடுதி கண்டாய் அழிதேர் விளரி ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே ஒலி நின்ற பூங்கொழில் உத்தரகோச மங்கைக்கு அரசே வலி நின்ற சிலையால் எரித்தாய் புறம் மாறுபட்டே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு கோதையும் தானும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையேர் பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு சந்திரசேகரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே.
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.